फास्ट सेमिस्टर कोर्स 3 यूनिट 1 अच्छी चर्या साहित्य। चर्या साहित्य क्या कहुए से विषय आलोचना करी। ओडिया भाषा प्रसंग में ओडिया भाषा पूर्व मागधी अपभ्रंश विकास लाभ करिछि। ओडिया भाषा पूर्व मागधी अपभ्रंश भाषा विकास लाभ करिछि बोली आलोचित होइछि। बौद्ध सहज सिद्धा मानक द्वारा रचित चर्या साहित्य ओडिया भाषा रे सृष्टि साहित्यर अन्यतम निदर्शन। चर्या साहित्य कहले चर्या गीति और दोहा को बुझाए। चलित शताब्दीर प्रारंभ में 1907 ख्रीष्टाब्द बंगलार सोनामधन्य पंडित महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री नेपाल दरबार पोथीशाला लोकरचना को आसी नथिबा केतक प्राचीन पोथी पाइथिले। 1907 मसीह बंगलार सोनामधन्य पंडित महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री नेपाल राजदरबार पोथीशाला लोकलोचन को आसी नथिबा केतक पोथी पाइथिले। 1907 सेथि मध्यरे थिला 50टी गीतिर समाहार चर्या विनिश्चय। 50टी गीतिका थिला सेथि मध्यरे तार ना थिला चर्या विनिश्चय। सरपादଙ୍କ दोहाकोश, कान्हपादଙ୍କ दोहाकोश और डाकानब 1916 ख्रीष्टाब्द सेगुड़िक निज संपादन में बौद्ध गान दोहा नाम प्रकाश कले कि महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री। 1916 से निज संपादन में तार ना रखिले बौद्ध गान और दोहा नाम प्रकाश कले। 1929 ख्रीष्टाब्द डॉक्टर प्रभचंद्र बागची निजर नेपाल रहणी काल रे 2 खंड दोहाकोश आविष्कार करथिले। 1929 ख्रीष्टाब्द प्रभचंद्र बागची नेपाल रे रहिबा काल रे से 2 खंड दोहाकोश आविष्कार करथिले। खंडीए पंडित राजगुरु हेमराज शर्मांकर संगृहीत पुस्तकावली मध्यरु एवं अन्यटी नेपाल दरबार पाठागार प्रथम आविष्कृत ग्रंथरे तिलपादଙ୍କ दोहाकोश और सरपादଙ୍କ दोहाकोश रही प्रथम आविष्कार रे, जहाँ 1933 ख्रीष्टाब्द कलिकता विश्वविद्यालय जर्नल ऑफ लेटर रे और 1938 ख्रीष्टाब्द कलिकता संस्कृत सीरीज रे दोहाकोश नाम प्रकाशित होइथिला। बहु वर्ष पूर्वे महापंडित राहुल संस्कृतायन सहरपादकृत दोहाकोश पोथीर संधान पाइथिले। तीर्थधर शाक्य बिहार रे सेथिरे से पर्यंत आविष्कृत सहरंक समस्त दोहाकोश ठारू अधिक पद थिला। एहा सरहंक विषय तिब्बतीय सूत्ररू मिलिथिबा समस्त विवरणी सहित 1957 ख्रीष्टाब्द प्रकाशित होइथिला पाटना स्थित बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा। तापर लुप्त पाठागार टीका महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री आविष्कृत चर्या गीतिकार पुस्तिका सहित 3.5 गोटी गीत चर्या संख्या 24, 25, 48 और 23 किसी अंश नष्ट हो जाइथिला। जो 50टी चर्या गीतिका पाइथिले तन्मध्यरु 4टी किछि अंश नष्ट हो जाइथिला। नष्ट हो जाइथिबारु सेगुड़िक ही प्रकाशित पुस्तक रे स्थानित होई पर नथिला। जो तांकर जो पुस्तक प्रकाशित होला जो पाइथिले नेपाल राजदरबार ता ए 4टी नष्ट हो जाइथिबारु से पुस्तक रे प्रकाशित होई पर नथिला। परवर्ती काल रे डॉक्टर प्रभचंद्र बागची से अज्ञात अंश को तीर्थती ग्रंथ उद्धार करी प्रकाश कले। तापरे प्रभचंद्र बागची ताकू देखिकरी ता अंश गुरी को लेखिकरी प्रकाश करथिले। एहीपरि प्रथमे पंडित हरप्रसाद शास्त्री द्वारा आविष्कृत और परे लुप्त पाठागार पाठधारा करा जायथिला। जे 50 गोटी चर्या आम पाखरे पहुंची जहाँ प्रकृत रे 50 संख्यार कदापि सीमित नथिला। एहाटर आउरी अधिक संख्यार चर्या प्रचलित थिबार धारणा मनकु आनी एहार जनप्रियता परवर्ती काल रे आविष्कृत दीपंकर श्री ज्ञानक चर्या गीति कंकणपादଙ୍କ चर्या दोहाकोश गीतिका एही धारणा को दृढ़ीभूत करे। अनेक चर्या गीति लोकलोचन को आसी नथिले मध्य सेगुड़िक परे प्रस्तुत टीका गुड़िकर उल्लेख रही। फरासी विद्वान पी कोडियर कृत डेंगुर तालिकार नेपाल रे एवं मध्य चर्या गीति
ଚର୍ଚ୍ଚା ଗୀତି ନାମରେ ପ୍ରଚଳିତ। ନେପାଳରୁ ସେ ପାଇଥିଲେ ମହାମପଦାହର ପ୍ରଶସ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନେପାଳରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକୁ ଆମେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି କହୁଛୁ, ସେ ନେପାଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଗୀତି ନାମରେ ପ୍ରଚଳିତ। ଚର୍ଯ୍ୟା ବିନିଶ୍ଚୟ ସହିତ ଏକ ସଂସ୍କୃତ ଟୀକା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ମାତ୍ର ଏହି ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାର ଟୀକାକାର କିଏ ତାହା ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ପୋଥିରୁ ପ୍ରଥମେ ଜଣାଯାଇ ନଥିଲା। ଡକ୍ଟର ବାଗ୍ଚି ନଷ୍ଟ ଓ ଖଣ୍ଡିତ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପାଠୋଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ସଂଗ୍ରହ ଟୀକାକାରଙ୍କ ନାମ ମୁନିଦତ୍ତ ବୋଲି ଜଣାଗଲା। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାକାରଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ମୁନିଦତ୍ତ। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାକାରଙ୍କ ନାମ ମୁନିଦତ୍ତ। ମୁନିଦତ୍ତ ସମ୍ଭବତଃ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1300 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜୀବିତ ଥିଲେ। ମୁନିଦତ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1300 ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଥିଲେ। ଗ୍ରନ୍ଥର ଆରମ୍ଭରେ ଥିବା ମୁନିଦତ୍ତଙ୍କ ଲେଖାକୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏହି ଟୀକାର ନାମ ନିର୍ମଳଗିରି ଟୀକା ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ମୁନିଦତ୍ତ କରିଥିବା ଟୀକାର ନାମ ହେଉଛି ନିର୍ମଳଗିରି ଟୀକା। ସରପାଦଙ୍କ ଦୋହାକଷ ସହିତ ଚର୍ଯ୍ୟା ପଦ୍ୟ ଦୋହାକଷ ମେଖଳା ଟୀକା ନାମକ ସଂସ୍କୃତ ଟୀକା ମଧ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିଛି। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଟୀକାଗୁଡ଼ିକ ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ଅନୁଶୀଳନ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ପାଠ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଧାନ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାମାନ ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ଏହିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଟୀକାଗୁଡ଼ିକ ଚର୍ଯ୍ୟାର ଅର୍ଥ। ଚର୍ଯ୍ୟା ଶବ୍ଦର ଅନେକ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ମୂଳ ଅର୍ଥଟି ହେଉଛି ଆଚାର ବା ଆଚରଣ। ଚର୍ଯ୍ୟା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଚାର ବା ଆଚରଣ। ପାରିଭାଷିକ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ। ସାଧାରଣତଃ ଆଚରଣ କହିଲେ ଯାହା ବୁଝାଯାଏ ଏ ଆଚରଣ ତାହା ନୁହେଁ, ଏହା ଯୋଗ ସାଧନ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କିତ ଆଚରଣ। ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅର୍ଥରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଶବ୍ଦଟି ଅନେକତ୍ର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଟୀକାରେ କପାଳିତ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହିସାବରେ ଚର୍ଯ୍ୟାଧର ଶବ୍ଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ବୌଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ସହଜିଆ ସାଧକ ଆଚରଣୀୟ ବିଧିନିଷେଧ ହେଉଛି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିଗୁଡ଼ିକର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା ଆଚରଣୀୟ ବିଧିନିଷେଧ ହେଉଛି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆଇମନ ଚର୍ଯ୍ୟା କୁକୁରିପାଏ ଗାଇଡ଼ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ଦୁଇରେ ଅଛି। ଉଦ୍ଧୃତରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏହି ଗୀତିଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଚର୍ଯ୍ୟା। ଚର୍ଯ୍ୟାର ଅନନ୍ୟ ଅନେକ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଚର୍ଯ୍ୟାର ଅର୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ ବା ସମୀକ୍ଷା। ଚର୍ଯ୍ୟାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଅଧ୍ୟୟନ ବା ସମୀକ୍ଷା। ତନ୍ତ୍ରରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ନାମ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟା। ତନ୍ତ୍ରରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ନାମ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟା। ପୁଣି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟା ଶବ୍ଦ ପ୍ରଯୁକ୍ତ, ଯେପରି ଚର୍ଯ୍ୟା ପାଦ। କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ଏସବୁ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନପାରେ। ସଙ୍ଗୀତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ଏକ ବିଶେଷ ଗୀତିର ନାମ ଥିଲା ଚର୍ଯ୍ୟା। ସଂସ୍କୃତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଳିତ ବିଶେଷ ଥିଲା ସେ ଗୀତିର ନାମ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଚର୍ଯ୍ୟା। ମନେହୁଏ ସେତେବେଳେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିବାରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏକ ବିଶେଷ ଶ୍ରେଣୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଚର୍ଯ୍ୟା ଯେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ବହୁ ଆଦୃତ ଗୀତି କବିତା ଥିଲା ତାହା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ଚର୍ଯ୍ୟାର ଗଠନ ରୀତି। ଆଙ୍ଗିକ ଗଠନ ରୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଦେଖାଯାଏ 6 ଗୋଟି ଗୀତି ବ୍ୟତୀତ ଆଲୋଚ୍ୟ ସମସ୍ତ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି 10 ପାଦ ଯୁକ୍ତ। 6 ଗୋଟି ଗୀତି ବ୍ୟତୀତ ଆଲୋଚ୍ୟ ସମସ୍ତ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି 10 ପାଦ ଯୁକ୍ତ। ଏହି 6ଟି ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 10, 28 ଓ 50 14 ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ, 2ଟି ସଂଖ୍ୟା 21 ଓ 22 12 ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା 43 8 ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ଗୀତିଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟି ଧ୍ରୁବ ପଦ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ପଦଟି ଖୁବ୍ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ଶେଷରେ ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ ଯେ ଏହି ଗୀତିଗୁଡ଼ିକ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୋଲୋ ଗୀତ ହେଉନଥିଲା, ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସମୂହ ଗୀତି ଚୋର୍ସ ଭଣିତା ସାଧାରଣତଃ ଗୀତର ଶେଷ ପଦରେ ରହିଥିଲେ ହେଁ କେତୋଟିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।
କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କ ଚର୍ଯ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 10ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟି ଭଣିତାଯୁକ୍ତ ଓ ଶେଷଟି ଭଣିତାହୀନ। ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରେ। ତାପରେ ଆବିଷ୍କୃତ ପୋଥି ଓ ଗୀତିର ନାମ। ଆବିଷ୍କୃତ ଯେଉଁ ପୋଥି ହେଇଥିଲା ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହା ପୁସ୍ତକରେ ପଣ୍ଡିତ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ 50 ଗୋଟି ଗୀତି ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ନାମ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଚର୍ଯ୍ୟ ପୋଥି ପାଇଥିଲେ ନେପାଳ ରାଜଦରବାରରୁ, ସେ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ନାମ 50ଟି ଗ୍ରନ୍ଥ, 84 ଜଣ ସିଦ୍ଧଚର୍ଯ୍ୟ, 23 ଜଣ ସିଦ୍ଧଚର୍ଯ୍ୟ ତାଥିରୁ ଲେଖିଥିଲେ। 50ଟି ଗୀତିକା, ସେ 50ଟି ଗୀତିକାର ନାମ ରଖିଛନ୍ତି ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରନ୍ଥଟି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ପରେ କେତେକ ପଣ୍ଡିତ ଏହି ନାମଟିର ସଂକ୍ଷେପ ବିକ୍ଷେପରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢି ନୂତନ ନାମକରଣ କଲେ। ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଅନେକ ସମାଲୋଚକ ତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ। ସେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭଚନ୍ଦ୍ର ବାଗଚୀ ତିବ୍ବତୀ ଅନୁବାଦ ଓ ଟୀକା ଅନୁସାରେ ମନେ କରନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ। କିଏ? ପ୍ରଭଚନ୍ଦ୍ର ବାଗଚୀ କହିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସୁକୁମାର ସେନ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ବାଗଚୀଙ୍କ ମତରେ ପୋଷକ ଓ ତାଙ୍କ ମତରେ ନେପାଳ ପୋଥିରେ ଥିବା ନାମ ଲିପିକାରର ପ୍ରମାଦ ହେତୁ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନା ସୁକୁମାର ସେନଙ୍କ ମତରେ। ତାପରେ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହାର ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ବିଧୁଶେଖର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ। ବିଧୁଶେଖର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ନାମ ହେଉଛି ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ। ନିର୍ମଳଗିରି ଟୀକାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶ୍ଲୋକରେ ମୁନିଦତ୍ତ ଯେଉଁ ନିର୍ମଳଗିରି ଟୀକା ଲେଖିଥିଲେ, ଶ୍ଲୋକରେ ଏହି ନାମଟି ରହିଥିବାରୁ ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର ଏହି ନାମଟି ଗ୍ରହଣ କରି ସ୍ୱସମ୍ପାଦିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅନୁରୂପ ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ମହମ୍ମଦ ଶହୀଦୁଲ୍ଲାହଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମାଇଷ୍ଟିକ ସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟ ସଂଗ୍ରହଟିର ମୂଳ ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଗୃହୀତ। ଏହି ନାମକରଣକୁ ବିଶେଷ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମନୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ବସୁ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଉପରୋକ୍ତ ଶ୍ଲୋକରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ସହିତ ଆଦୌ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏହା କେବଳ ଚର୍ଯ୍ୟାର ବିଶେଷଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ଓ 84 ଜଣ ସିଦ୍ଧ। ଆବିଷ୍କୃତ ପୋଥିରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିବା 50ଟି ଗୀତିକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି 23 ଜଣ କବି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ 50ଟି ଗୀତି 23 ଜଣ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି। 23 ଜଣ କବି, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗୀତିର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ସେ ସର୍ବମୋଟ 13ଟି ଗୀତି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ନାମ ସହିତ ସେମାନେ ରଚନା କରିଥିବା ଗୀତିର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି: ପ୍ରଥମେ ସରପାଦ କରିଛନ୍ତି କି 22, 32, 38 ଓ 39 ଏହି 4ଟି ଗୀତିକା। ତାପରେ ଶବରୀପାଦ କରିଛନ୍ତି 28 ଓ 50, ଲୁଇପାଦ 2ଟି, କାହ୍ନୁପାଦ 13ଟି କରିଛନ୍ତି। କାହ୍ନୁପାଦ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କରିଛନ୍ତି ଗୀତିକା 13ଟି। ଭୁସୁକୁପାଦ କରିଛନ୍ତି 8ଟି, ଶାନ୍ତିପାଦ 2ଟି, କୁକୁରିପାଦ 4ଟି, ଗୁଣ୍ଡୁରିପାଦ 1, ଆର୍ଯ୍ୟପାଦ 1, ବୀଣାପାଦ 1, ଦାରିକାପାଦ 1, ଡେମ୍ବିପାଦ, ମହୀଧର ପାଦ 1, କଙ୍କଣୀପାଦ 1, କମ୍ବଳପାଦ 1, ଜୟନ୍ତୀପାଦ 1, ତାଡ଼କପାଦ 1, ତନ୍ତୀପାଦ 1, ଭାଦେପାଦ 1, ଧାମପାଦ 1, ବିରୁବାପାଦ 1, ଚାଟିଲପାଦ 1, ଢେଣ୍ଡଣପାଦ 1। ଏହିପରି 23 ଜଣ 84 ଜଣ ସିଦ୍ଧଚର୍ଯ୍ୟରୁ 23 ଜଣ ଗୀତିକା ରଚନା କରିଛନ୍ତି, 23 ଜଣ 50ଟି ଗୀତିକା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କବିମାନେ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧଚର୍ଯ୍ୟ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ 84 ସିଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏମାନେ ଭାରତ ଓ ତିବ୍ବତ ଉଭୟ ଦେଶରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରାରେ ସୁପରିଚିତ। ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିରେ ପ୍ରଚଳିତ ଏହି 84 ସିଦ୍ଧ ପରମ୍ପରାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଇତିହାସର ଅବଗୁଣ୍ଠନ ତଳେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 84 ସିଦ୍ଧ କବିଙ୍କର ଯେଉଁ ନାମ ତାଲିକା ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଭିନ୍ନ ନାମ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ସିଦ୍ଧ କବିଗଣ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମରେ ପରସ୍ପର ସହ ସମ୍ପର୍କିତ। ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନର ଅଭାବ ଥିବାରୁ ଏବଂ ଏକ ନାମରେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିବାରୁ
ଏମାନଙ୍କ ଅନୁକ୍ରମିକତା ବା ଅନୁପୂର୍ବିକତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କାଳର କର୍ମାନୁଯାୟୀ ଏମାନଙ୍କୁ ସୂଚୀବଦ୍ଧ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ଏମାନଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ ଓ କର୍ମସ୍ଥଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିର୍ଭୁଲ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଚର୍ଯ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା କେତେଜଣ ସିଦ୍ଧଚର୍ଯ୍ୟ 84 ସିଦ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯେଉଁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବର୍ଜ୍ୟଯାନୀ ଓ ସହଜଯାନୀ ସିଦ୍ଧଚର୍ଯ୍ୟମାନେ ଚର୍ଯ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି ଓ ଦୋହା ରଚନା କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିର ସାଧକ ଓ ସେମାନଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ଲିଖିତ ହୋଇଥିବା ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଚଳିତ ଭାଷାରେ। କିଛି ସିଦ୍ଧଚର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସୁତରାଂ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଏହି ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ଭାରକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ନିଦର୍ଶନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଏଠାରେ ଏହି ସିଦ୍ଧଚର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅବକାଶ ନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବେ। ପ୍ରଥମେ ସରହପା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସିଦ୍ଧଚର୍ଯ୍ୟ ସରହପା ଆଦି ସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି। 84 ଜଣ ସିଦ୍ଧଙ୍କ ଭିତରୁ ସରହପା ହେଉଛନ୍ତି ଆଦି ସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ଗୃହୀତ। ତିବ୍ଦତୀୟ ତାଙ୍ଗୁର ଗ୍ରନ୍ଥାନୁସାରେ ସେ ଉଡ୍ଡୀୟାନ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିବାସୀ ଥିଲେ। ସରହପା ସେ ଓଡ଼ିଭିସା ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜଣାଯାଏ। ତାରାନାଥଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ପାକ୍ସାମଜୋନ୍ ଜାଂ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ସେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ରାଙ୍କି ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସରହପା ତାଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ମାତା ଥିଲେ ଜଣେ ଡାକିଣୀ। ସେ ସେତେବେଳେ ରାହୁଳ ଭଦ୍ର, ରାହୁଳ ସୂଚୀ, ସରବଜ୍ର ବା ପଦ୍ମବର୍ଜ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ସେ ବୌଦ୍ଧ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଭୟରେ ପାଣ୍ଡିତ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସରହପା ଚବସୁକଳ୍ପ ନାମକ ଓଡ଼ିଶାର ଜୌନକ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ନିଜର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ରାଜା ରତ୍ନପାଳ ଓ ତାଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରଦାନରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ ସରହପା। ତାପରେ ଶବରପା ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ୟାତ। ସେ ଜାତିରେ ଶବର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଏପରି ନାମକରଣ ବୋଧହୁଏ ହୋଇଛି। ସେ ନିଜର ଦୁଇ ପତ୍ନୀ ଲୋକି ଓ ଗୁଣିଙ୍କ ସହିତ ସିଦ୍ଧଚର୍ଯ୍ୟ ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ତ୍ରଦାନରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଲୋକି ଓ ଗୁଣିଙ୍କ ଚର୍ଯ୍ୟା ନାମ ଥିଲା ପଦ୍ମାବତୀ ଓ ଜ୍ଞାନବତୀ। ଡକ୍ଟର ବିନୟତୋଷ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶବରୀପାଙ୍କ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ 657 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମାତ୍ର ସାଂକୃତାୟନ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ଧର୍ମପାଳ 779 ରୁ 809 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ବିନୟତୋଷ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶବରୀପା ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ତୁଙ୍ଗୁରୁ ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ 10 ଗୋଟି ବଜ୍ରଯାନୀ ଶାସ୍ତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଉଡ୍ଡୀୟାନୀରେ ପୂଜିତ ଦେବୀ କୁରୁକୁଲାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକ ସାଧନା ରଚନା କରିଥିଲେ। ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି ଗ୍ରସ୍ତ 28 ଓ 50 ସଂଖ୍ୟକ ଚର୍ଯ୍ୟାଦ୍ୱୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ଲୁଇପାଦ ଅଧିକାଂଶ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରାରେ ଲୁଇପାଦ ପ୍ରଥମ ସିଦ୍ଧଚର୍ଯ୍ୟ। ପାକ୍ସାମଜୋନ୍ ଜାଂ ଅନୁସାରେ ସେ ଉଡ୍ଡୀୟାନର ଏକ କୈବର୍ତ୍ତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ ଉଡ୍ଡୀୟାନର ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିପିକାର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ସାମନ୍ତ ଶୁଭ। ମାତ୍ର ତାରାନାଥଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ସେ ଉଡ୍ଡୀୟାନର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ରାଜା ସାମନ୍ତ ଶୁଭଙ୍କ ଦରବାରରେ ଲେଖକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଶବରୀପାଦଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଓ ମହାଯୋଗେଶ୍ୱର ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ ଥିଲେ। ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଲୁଇପା ବଙ୍ଗଳାକୁ ଯାଇ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ବଜ୍ର ବାହାରି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥିଲେ। କିଛି ମତ୍ସ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ପରେ ସେ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧ ଲାଭ କଲେ। ଲୁଇପା ତାପରେ କମଳପାଦ ତାରାନାଥଙ୍କ ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ କମଳପାଦଙ୍କର ଜନ୍ମ ଥିଲା ଓଡ଼ିବିଶା ବା ଓଡ଼ିଶା। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ରାଜପୁତ୍ର। କମଳପାଦ ପରିଣତ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ଜନ୍ମିବାରୁ ସେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଗଲେ ଓ ସିଦ୍ଧଚର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବଜ୍ରଘଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେ। ତ୍ରିପିଟକରେ ସେ ବେଶ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ବିରୁପାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ବିରୁପାଦ। ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଳନ୍ଧରୀପାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି ପାହାଡ଼ ଶ୍ରେଣୀକୁ ପରିବେଷ୍ଟନ କରିଥିଲେ ଓ ବିରୁପା ନଦୀ ତୀରସ୍ଥ ଗ୍ରାମରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ନଦୀର ନାମକରଣ ହୋଇଥିବାର ମନେ ହୁଏ। ତାପରେ କାହ୍ନୁପା ସିଦ୍ଧଚର୍ଯ୍ୟ କାହ୍ନୁପା କୃଷ୍ଣଚର୍ଯ୍ୟ ବା କୃଷ୍ଣପାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସିଦ୍ଧଚର୍ଯ୍ୟ
ଜଳନ୍ଧରୀପାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ କାହ୍ନୁପା। ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପଣ୍ଡିତଗଣ ସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ରଚକ ଭାବରେ ଏକାଧିକ କାହ୍ନୁପା ତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଆନ୍ତି। ପାକ୍ସାଙ୍ଗଜୋଞ୍ଜାଙ୍ଗରେ 3 ଜଣ କାହ୍ନୁଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ ସମ୍ଭୂତ ଜଳନ୍ଧରୀପାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାହ୍ନୁପା। ଅଧିକ ଗୀତିକା କାହ୍ନୁପା ହିଁ ଲେଖିଥିଲେ। 23 ଜଣ ସିଦ୍ଧସେଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ 13ଟି ଗୀତିକା ଏହିପରି 84 ଜଣ ସିଦ୍ଧସେଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣଙ୍କ ସିଦ୍ଧସେଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।